गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? Good afternoon to all the participants. I am Dr. Hridhay Mishra, lecturer in Mechanical Engineering Department. Heartily welcome to our today guest, Ms. Ketki Nitin Gorse, behalf of our institute, MBP's RMS Polytechnic and Mechanical Engineering Department. We know that to express our view, or we can say that to express yourself, the most important tool we need, that is language. If you like to travel more, want to be a good entrepreneur, want become a successful person in your life, become a successful person in your life, so you need good command on your language, and you need to know more language. There is a proverb for language that learn a new language and you get a new soul. Means if you learning new language, then a new personality develop in your inside. Why today I am talking so much about the language? Because our today guest lecture based on the language, that is exploring the world with language. Our today guest, Ms. Ketki Gore, expert in many languages. She is multidisciplinary personality. She is language trainer, yoga teacher, and also she is owner of the Vishwa Institute of Language. So I am once again heartily welcome to Ms. Ketki. So I'm hand over to my mic to our HOD, Mr. B.S. Deshmukh sir. Please say a few words about the our today guest. HOD sir. Thank you, Mishra sir. Uh, Good afternoon to Ms. Ketki ma'am. Also, good afternoon to all my dear colleagues, all staff members, faculty members, and also good afternoon to my dear students. Today we have gathered here in online mode for the guest lecture on the exploring the world of languages. Today we have the one of the great personality, a smart personality, Miss Ketki ma'am. Ketki ma'am is master in music, Yoga Shastra, Yoga Shikshika. Also, she is a Sangeet Visharad in harmonium, Sangeet Visharad in vocals, sitars. Madam has a great experience. She's worked as a internal radio Vishwas 90.8 FM. Also work as a part-time Spanish language trainer and Versatile Academy for past 2 years. One main thing is that Madam is managing director of Vishwa Institute. May I audible? Yes sir, yes sir. Okay. Madam is Managing Director of Vishwa Institute of Languages, Studies and Research. Some achievements in that is like as a Madam is University ranked second and department ranked first in the Bachelor of Art examination 2019-20 from SNDT Women's University with music as a special subject. Second rank runner-up at state level youth festival held at Amravati in year 2016 and 17. She is performed as an inter-university West Zone Youth Festival held at Udaipur in year 2017-18. Received first prize at state level youth festival held at Satara in year 2018-19. Was selected for the National Youth Festival at Goa. Ketki ma'am received first prize in All India Music and Dance Competition organized by Swar Sadhana Samiti in Mumbai in year 2018 and 19. She is second runner-up in state level youth festival held at Latur in year 2019-20.
So today we have one of the smart and great personality, uh, Miss Ketki ma'am, and she delivered a session on exploring the world of languages. That languages will be useful in our day-to-day life or also in future. So don't waste not much time. I welcome to the Ketki ma'am from MEP's Rajarshi Shahu Maharaj Polytechnic and hand over to session to Miss Ketki ma'am. Ketki ma'am. Good afternoon, everyone. So, first of all, thanks a lot for giving me this opportunity to speak in front of you. Our today's topic is exploring the world with the help of languages. So, this has to be a two-way session. मी एकटेच बोलणार नाहीये. तर I expect questions from you guys also. So, first 45 minutes, I'll just tell you about my experience, how am I working, how I started my journey, and what exactly I feel about the languages. And after that, if you have any questions from your end, questions are always welcome. So, the topic is exploring the world with the help of languages. How come is it possible that we can explore the whole world with the help of just learning words, just by speaking different languages? Is it possible? So, it's actually possible because languages are the connectors between the cultures and the different people, different countries. Ata, since last 5 years, I'm learning languages as well as I'm teaching different languages. तर हे काम करत असताना बरेच नवीन लोक भेटतात, बरेच नवीन अनुभव येतात. तर त्याच्यामध्ये सगळ्यात आधी तर असं जाणवलं की लँग्वेज हे कनेक्टर्स आहेत. आणि हे connectors, these are beyond the boundaries. It's not just that if we are living in Maharashtra, we are speaking Marathi, but since my dad was a government officer, लहानपणापासून आम्ही फिरायचो. After each 3 years, we used to change our place, we used to change our school, everything. So when we were living in Gujarat, एक असा प्रसंग घडला की आम्ही सहज असे फिरायला गेलो होतो आणि तिथे एक फॅमिली भेटली जी मराठीत बोलत होती. आणि आपल्या घरापासनं जे आपली मातृभाषा आहे किंवा जे आपलं आपली जन्मभूमी म्हणता येईल तिच्यापासनं जेव्हा आपण लांब राहतो, ते दुसऱ्या एखाद्या राज्यात असेल किंवा देशात असेल, तर तिथे जेव्हा एखादी व्यक्ती आपली भाषा बोलणारी आपल्याला भेटते किंवा सापडते, तेव्हा जो एक वेगळा आपलेपणा त्या व्यक्तीविषयी वाटतो तो खूप महत्वाचा असतो. किंवा समजा आज इथे नाउ वी हॅड अ इंटर्न लास्ट इयर नेम खावेस पेलियस. ही वॉज फ्रॉम कोलंबिया. ही वॉज हिअर वर्किंग ॲज अ व्हायोलिन इन्स्ट्रक्टर ॲट राहुल्स अकॅडमी. अँड त्याला कम्युनिकेशन मध्ये खूप प्रॉब्लेम येत होता. So one fine day we met him, me and my colleague, and we just started talking to him in Spanish. So that experience की जेव्हा तो त्याचं समाधान होतं किंवा त्याला जो आनंद झाला होता की ही सेड की कधी असं एक्सपेक्टेडच नव्हतं की नाशिकच्या कॉलेज रोडच्या एका छोट्याशा कोणत्या तरी गल्लीत मला माझी मातृभाषा भेटणारी एखादी व्यक्ती भेटेल. So this is how languages connect you from one people to another. आता आपला टॉपिक आहे एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड. तर हाऊ कॅन वी एक्सप्लोर द वर्ल्ड इज दॅट वेन यू लर्न एनी डिफरंट लँग्वेज, you get access to that particular country, you get access to that particular amount of population, and you get access to that particular culture. माझं असं मत आहे की लँग्वेजेस आर द मिरर्स टू द कल्चर. लँग्वेज, कोणतीही भाषा, हा तिथल्या संस्कृतीचा, तिथल्या देशातल्या लोकांचा आणि त्या लोकांची जी विचार करण्याची पद्धत असते त्या पद्धतीचा आरसा असतो. जसं आता मराठी बोलणाऱ्या व्यक्तीची जी संस्कृती आहे ती आपल्या भाषेमध्ये स्पष्टपणे रिफ्लेक्ट होते. सेम इज विथ अदर लँग्वेजेस. जे लोक कानडी बोलत असतील त्यांचं जे काही कल्चर आहे त्या कल्चरचा आपण एक छोटीशी क्रिस्प आपल्याला जाणवते जेव्हा आपण त्या लँग्वेज मध्ये जातो, जेव्हा आपण ती भाषा शिकायला लागतो. आता मी जे काम करते, आय हॅव स्टार्टेड विश्वा इन्स्टिट्यूट ऑफ लँग्वेज स्टडीज अँड रिसर्च, not for the sake of being an entrepreneur, not for the sake of reaching people. This is just for the sake of my love for the languages. So आता हे जे प्लॅटफॉर्म मी बिल्ड करते,
इट इज अबाउट इंडियन ॲज वेल ॲज फॉरेन लँग्वेजेस. आता जेव्हा आपण परकीय भाषा म्हणतो, फॉरेन लँग्वेजेस म्हणतो, तेव्हा एक असा प्रश्न येतो की कोण शिकू शकेल फॉरेन लँग्वेज. बरेच जण येतात, प्रश्न विचारतात की आम्हाला एक फॉरेन लँग्वेज शिकायची इच्छा आहे, किंवा आमची इच्छा आहे की आम्हाला बाहेर कुठेतरी, बाहेरच्या कोणत्या तरी देशात जायचंय, पण आमची इंग्लिश तेवढी नीट नाहीये, तर आम्हाला शिकता येईल का हो? तर माझं असं म्हणणं आहे की लँग्वेजेस आर लाईक सिस्टर्स. ज्या भाषा असतात, मग त्या भारतातल्या असू दे, भारताबाहेरच्या असू दे, ऑल द लँग्वेजेस आर लाईक सिस्टर्स. त्यांचं एकमेकांशी को रिलेशन असतं. फॉर एक्झाम्पल, आता मी स्पॅनिश शिकवते, आय एम अ स्पॅनिश लँग्वेज ट्रेनर. सो स्पॅनिश मध्ये मेसा असतं, मेसा इज अ टेबल, आणि हिंदीमध्ये मेज असतं. स्पॅनिश मध्ये वी हॅव अरमारियो, दॅट इज अ वॉर्डरोब किंवा कबर्ड, आणि हिंदीमध्ये असतं अलमारी. तर अशा छोट्या छोट्या गमती असतात प्रत्येक भाषेमध्ये, आणि प्रत्येक भाषा ही दुसऱ्या भाषेशी को रिलेटेड असते. त्यामुळे माझं असं मत आहे की इंग्लिश आली तरच एखादी परकीय भाषा येईल असं नाहीये. आपल्याकडे इंग्लिशचा एक खूप मोठा बागुलबुवा केला जातो की अरे मला इंग्लिश येत नाही, मग आता माझं कसं होणार, किंवा मला इंग्लिश येत नाही, मग आता मला कुठे जॉबच मिळणार नाही का. तर असं नाहीये. आणि इंग्लिश जितकी भयानक वाटते तितकी ती खरं तर नाहीये. इंग्लिश बोलायला, शिकायला खूप सोपी आहे. इट्स जस्ट अ मॅटर ऑफ प्रॅक्टिस. किंवा कोणतीही भाषा, आता मी मागच्या 4 वर्षांपासून जी लँग्वेजेस शिकवते, भाषा शिकणं हे खूप सोपं आहे जर आपण त्या भाषेकडे एक गंमत म्हणून किंवा आवड म्हणून बघितलं तर. भाषा शिकणं, आपण लहानपणी जे शेप्सचे गेम्स खेळायचो बघा, असे साचे असायचे आपल्याकडे, एक त्रिकोणी साचा असेल, एक चौकोनी साचा असेल, अँड वी जस्ट यूज टू प्लेस डिफरंट शेप्स इन दोज प्लेसेस. जर समजा आता माझ्याकडे एखादा चौकोन आहे, तर मी चौकोनी साचा शोधून त्याच्यामध्ये तो चौकोन फिक्स करणार. लर्निंग लँग्वेज इज ॲज सिम्पल ॲज दॅट. You have your verbs, you have your conjugations, you have all the grammar part, you have all your vocabulary. आपल्याला काय करायचं असतं, तर एका वाक्यामध्ये प्रॉपर ठिकाणी प्रॉपर गोष्टी ठेवून त्यांना फक्त गुंफत जायचं असतं, आणि मग ते गुंफत एक वाक्य तयार होतं. सो लर्निंग एनी लँग्वेज, मग ती भारतातली एखादी भाषा असो, भारताबाहेरची एखादी भाषा असो, अगदी इंग्लिश असो, लर्निंग अ लँग्वेज अँड स्पीकिंग इन अ लँग्वेज इज नॉट व्हेरी हार्ड. बट अभ्यास केला तर इट्स अ व्हेरी इझी टास्क टू डू. अगदी कोणीही लँग्वेज शिकू शकतं. मग आता मी माझ्याकडे वयाच्या 4थ्या वर्षापासून मुलांना लँग्वेज ट्रेनिंग देते. काही अगदी लहान मुलं पण येतात. माझ्या एक स्टुडंट होत्या, त्या मॅम जवळपास 55 वर्षाच्या होत्या, त्या स्पॅनिश शिकत होत्या. सो लँग्वेज शिकण्यासाठी वयाची मर्यादा आहे का, तर नाही. लँग्वेज कोणीही शिकू शकतं आणि कधीही शिकू शकतं. फक्त लँग्वेज शिकायला आपली इच्छा तेवढी पाहिजे. त्यानंतर आता लँग्वेज शिकण्याचे फायदे काय. खूप जण म्हणतात की लँग्वेज सीव्ही खूप छान दिसतो, किंवा आता मी जेव्हा माझा सीव्ही कुठे देते तेव्हा ते इम्प्रेसिव्ह वाटतं. ह्या सगळ्या गोष्टी तर आल्याच. बट बाय लर्निंग एनी अदर लँग्वेज यू ऑल्सो गेट क्लोज टू युअर ओन लँग्वेज. आज आता परिस्थिती अशी आहे की आपली शिक्षणाची भाषा वेगळी झाली आहे, आपली घरात बोलण्याची भाषा वेगळी झाली आहे, आणि आपली प्रोफेशनल लाईफ मध्ये बोलण्याची भाषा अजूनच वेगळी झाली आहे. त्याच्यामुळे खूप जण असे भेटतात की ज्यांना एकही भाषा अशी खूप अस्खलित किंवा व्यवस्थित बोलता येत नसते. किंवा खूपदा असं होतं की वेन आय टेल पीपल दॅट आय एम अ फॉरेन लँग्वेज ट्रेनर और आय टीच फॉरेन लँग्वेजेस और आय एम रनिंग अ फॉरेन लँग्वेज इन्स्टिट्यूट, त्यांचा बघण्याचा दृष्टिकोन असतो की हिला मराठी येत नसणार, किंवा ही तर काय इंग्लिशच बोलत असेल. तर असं नाहीये. कोणतीही भाषा दुसऱ्या भाषेशी रिलेटेड आहेच असं नाही, किंवा त्या अगदीच रिलेटेड नाहीत असंही नाही. कारण आता समजा मला मराठीच येते, मला समजा इफ आय कांट स्पीक इन इंग्लिश प्रॉपरली, इज इट द थिंग दॅट आय कांट लर्न एनी अदर लँग्वेज. समजा एखाद्या जपानी माणसाला जर्मन शिकायची असेल, तर ऑब्विसली ही वोंट लर्न इंग्लिश फर्स्ट, ही डायरेक्टली गो टू जर्मनी, ही विल ट्राय लर्निंग दॅट पर्टिक्युलर लँग्वेज, त्याची लँग्वेज बेस ठेवून. असंच आपली मातृभाषा कोणतीही असली, किंवा आपली कम्फर्ट झोन मधली जी लँग्वेज असली ती अगदी कोणतीही असली, तरी इट इज नॉट अ व्हेरी ह्यूज डील टू लर्न एनी अदर लँग्वेज. यू कॅन रिलेट इट विथ एनिथिंग. आता फॉर एक्झाम्पल लँग्वेजच्या रिलेशन्स मध्ये आपण जेव्हा बोलतोय तेव्हा असं म्हटलं जातं की संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लँग्वेजेस. संस्कृत ही सगळ्या भाषांची जननी मानली जाते किंवा आई मानली जाते.
तर हे अगदी खरं आहे. आय हॅव बीन लर्निंग संस्कृत सिन्स पास्ट फ्यू इयर्स. सो त्या ज्या गमती आहेत, त्या ज्या छोटे छोटे सिमिलॅरिटीज आहेत, त्या शोधायला जी मजा येते. संस्कृतमध्ये आपल्याला मराठीत पण काही जणांना माहिती असेल की क्रियापद चालवतात. क्रियापद चालवतात म्हणजे काय? एक जे वर्ब असतं आपलं, त्याचे वेगवेगळे फॉर्म्स असतात. तो मेकिंग सेंटेन्सेस, आणि ते त्या प्रॉपर ठिकाणी जेव्हा प्लेस करतो तेव्हा त्याचा मिनिंगफुल वर्ड बनतो. जसं मी खातो, तू खाते. तर हे जी क्रियापद चालवणं आहे, ही सेम कॉन्सेप्ट वी हॅव इन स्पॅनिश, वी हॅव इट इन जर्मन, वी हॅव इट इन फ्रेंच, वी हॅव इट इन रशियन. So it's not the thing that you can't learn any particular language. For learning the language, the only most important thing is, first thing, you need to be willing to learn that particular language. तुमची आतून इच्छा पाहिजे. सेकंड थिंग, यू शुड ओव्हरकम द फिअर. जेव्हा आपण एखादी परकीय भाषा किंवा अगदी कोणतीही नवीन भाषा जेव्हा शिकत असतो, किंवा भाषात कशाला, आपण कोणती नवीन गोष्ट जेव्हा शिकत असतो, तेव्हा मनात एक भीती असते की मला जमेल की नाही, किंवा व्हॉट इफ आय एम रॉंग. सो द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज, एव्हरीवन लर्न्स फ्रॉम द मिस्टेक. अगदी कोणीही, मी पण चुकतच शिकले. अगदी सुरुवातीपासूनच एखाद्याला सांगितलेली लँग्वेज लगेच बोलायला लागला, लगेच बोलता यायला लागली, असं होत नाही. ऑब्विसली आपण आधी काही वी लर्न सम vocabulary, देन वी लर्न सम वर्ब्स, देन वी लर्न द फॉर्मॅट ऑफ द ग्रामर. त्या लँग्वेजचा लहेजा काय आहे, त्याचा एसेन्स काय आहे, तो कळला की लर्निंग अ लँग्वेज इज नॉट व्हेरी हार्ड. आणि if you're ready to make mistakes, असं म्हणतात की for being successful you should be ready to make mistakes and you should start overcoming from those mistakes. Mistakes होणार आहेत, सगळ्यांकडनं होणार, but the main thing is how do you overcome them. किंवा असं पण म्हणतात की you should not afraid of failures. किंवा failure तुम्हाला डिफाईन नाही करत. What defines you is what do you do after that failure, how do you overcome that. So it's the same in learning a language. कोणतीही नवीन भाषा शिकताना आपली पाठी कोरी असणारी हे तर खूप गृहीत धरलेली गोष्ट असते. तुमचा त्या लँग्वेज कडे अप्रोच कसा आहे, हाऊ आर यू गोइंग टू स्टार्ट लर्निंग, और हाऊ आर यू गोइंग टू पेनिट्रेट इनटू इट, इज द थिंग व्हाट डिफाइन्स इन हाऊ मेनी days or in what span are you going to learn that particular language. आता खूप जण मला असं विचारतात की भाषा कोणती चांगली, किंवा विच लँग्वेज शुड यू प्रेफर, किंवा विच इज युअर फेवरेट लँग्वेज. मला असं वाटतं की भाषा कोणतीही खूप चांगली नसते, किंवा भाषा कोणतीही वाईट पण नसते. भाषा ही भाषा असते. इच लँग्वेज हॅज इट्स ओन ब्युटी, इच लँग्वेज हॅज इट्स ओन एसेन्स. किंवा आपल्याकडे भाषेला राजकीय स्वरूप देण्याची पण पद्धत आहे की कोणत्याही भाषेकडे एक राजकीय पद्धतीने पाहिलं जातं. किंवा मग तू आता बाहेरची परक्यांची भाषा शिकतेस, मग डोंट यू फील दॅट यू आर डुईंग समथिंग रॉंग, किंवा तुला असं नाही वाटत का की तू तुझ्या मातृभाषेवर अन्याय करतेय. तर इट्स नॉट द थिंग. आपली मातृभाषा जी कोणती असेल, आता माझी मराठी आहे, कोणाची गुजराती असेल, कोणाची कानडी असेल, कोणाची उर्दू असेल, प्रत्येकाला आपल्या मातृभाषेत लिहिता वाचता तर आलंच पाहिजे. इट इज इम्पॉर्टंट. कारण जी व्यक्ती स्वतःची मातृभाषा अस्खलित बोलू शकत नाही, त्या व्यक्तीला दुसऱ्या भाषा पटकन ग्रास्प करणं अर्थात अवघड जाणार. बिकॉज आवर मदर टंग इज समथिंग यू आर लर्निंग सिन्स चाइल्डहुड. मातृभाषा संस्कारातनं घडलेली भाषा आहे. आपल्याला कोणी बसवून 1, 2, 3, 4 आकडे शिकवले नव्हते. आपण ते संस्कारातून शिकत गेलो. आपल्या कानावर जसजशा गोष्टी पडत गेल्या तसतशी आपली वाणी, आपले उच्चार तयार होत गेले. सो संस्कारातनं येणारी भाषा ही अस्खलितपणे बोलता आलीच पाहिजे. पण त्याच्या जोडीला along with that you must be learning at least 1 or 2 foreign languages and 1 or 2 local languages. जसं आता मी सांगितलं की माझ्या वडिलांची बदली व्हायची दर 3 वर्षांनी. सो when we were in गुजरात, सुरुवातीला हा एक छोटासा किस्सा आहे की आमच्याकडे भगर संपली होती आणि माझे आजोबा गेले भगर आणायला. and he was trying to convey the message that मला ही पर्टिक्युलर गोष्ट हवी, I need this. And the man there, he was a native obviously. आता भाजीवाले किंवा किराणावाले तर तुमच्याशी इंग्लिश मध्ये बोलणार. आणि if you go to South India, they have even, they are very so rigid about their language that they don't even speak in Hindi with you. So त्या व्यक्तीला कळतच नव्हतं की नेमकं काय हवंय.
आणि मग तिथे खूप वेळ स्ट्रगल केल्यानंतर ही टूक हिम इनसाइड की प्लीज कम इन अँड जस्ट सी वॉट एव्हर यू वॉन्ट. एंड व्हेन ही पॉइंटेड टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर थिंग, ते म्हणले की अरे यहाँ पे हम उसको साबू बोलते. सो व्हेनेवर यू गो एनीवेअर, आपल्या ज्या बाउंड्रीज आहेत, आपल्या अस्तित्वाच्या बाउंड्रीज किंवा आपल्या असण्याच्या ज्या बाउंड्रीज आहेत, ह्या लँग्वेजेसनी वाढत जातात. आज मी महाराष्ट्रात वावरू शकते का? तर हो, मी अगदी कॉन्फिडेंटली महाराष्ट्रात वावरू शकते. But what if tomorrow for some professional reason I have to go to Bangalore? I can't always carry a person who knows the language over there. So at least कुठेही जाताना त्या भाषेची बेसिक माहिती, तिथल्या जागेची बेसिक माहिती, त्या भाषेचे बेसिक शब्द. For example, now when I went to Gujarat for the first time, I started learning Gujarati a little bit. How to say good morning, how to say hi, basic numbers. And eventually, after the period of time, we were living there for almost 3 years. So after that period of time, there was a span where I started speaking Gujarati better than I was speaking Marathi. So the thing is, असं काही नसतं की तुम्हाला एखादी भाषा येते तर ती तुम्हाला नेहमीच येईल. No, when I came back from Gujarat, it was very hard for me to speak in Marathi. Because languages are all about practicing. You should keep practicing if you have to speak any language. तुम्ही आजच प्रयोग करून बघा छोटासा. आज आपण मराठी सगळ्यात जास्त बोलतो, घरी बोलतो, बाहेर बोलतो, आपल्या कलिग्सशी बोलतो, फ्रेंड्सशी बोलतो. सो आपली सगळ्यात जास्त बोलली जाणारी लँग्वेज आज मराठी आहे. For the sake of experiment, try speaking some other language for 2-3 days. Only that language. You can try with Hindi, you can try with English, any language you're comfortable in other than Marathi. Try speaking that language. After 3-4 days, you'll realize, जेव्हा मराठी बोलायला लागतो ना, तेव्हा पटकन शब्द सुचत नाही. We don't remember the words, we don't remember the vocabulary. किंवा पटकन आपल्याला वाक्य सुचत नाही, किंवा बोलायचे पण शब्द सापडत नाही. Because since last 4 days, we were talking in a different language. And our mind is developed in such a way की तुम्ही ज्या आता engineering college obviously you guys know about inertia, right? State of inertia is जोपर्यंत धक्का देत नाही तोपर्यंत ती हलणार नाही. Same as with languages. तुमच्या माइंडचा जो inertia आहे, तुमच्या माइंडची जे एक इक्विलिब्रियम येऊन जातं की I'm speaking Hindi, my mind starts thinking in Hindi. And when I try speaking some different language, my mind will get confused a bit. But after that particular point, after speaking for that in that language for half an hour or so, I'll get back to normal. But this is how language learning works. कोणतीही लँग्वेज असेल ना, if I am teaching Spanish, आता असं तर नाही आहे की I am speaking in Spanish with my colleagues every day. किंवा इथे मला असं खूप कोणाची तरी स्पॅनिश बोलते मी रोज, असं होत नाही. So even I need to keep myself updated about the language. So language ही एक अशी गोष्ट आहे की जी तुम्हाला एका नॅचरल ओघात येऊन जाते. तुम्ही 8 दिवस जी भाषा बोलाल सतत, ती भाषा आपसुकच तुमचा कम्फर्ट झोन होऊन जाते. So for learning a language, you need to get into that flow. You just need to get into that particular equilibrium, into that particular inertia. आता गेटिंग बॅक टू, तुला असं नाही वाटत का की लर्निंग फॉरेन लँग्वेजेस अन्याय ऑन मराठी? सो व्हॉट आय पर्सनली फील इज, आता कुसुमाग्रजांची आपली नाशिक भूमी आहे, स्वतः कुसुमाग्रज सांगून गेले की परभाषेतही व्हा पारंगत, ज्ञान साधना करा परी, माय मराठी मर्द तिकडे परकीचे पद चेपू नका. म्हणजे काय तर परभाषा, फॉरेन लँग्वेजेस किंवा दुसरी कोणतीही भाषा असेल ती तुम्ही नक्की शिका, त्यात पारंगत व्हा, ज्ञान साधना करा. यू मस्ट बी लर्निंग. आपल्या डोक्याला, आपल्या मेंदूला सतत चालना मिळणं इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. पण दुसरा लँग्वेजेस शिकत असताना इफ यू आर इग्नोरिंग युअर ओन मदर टंग, देन इट इज रॉंग. But if you can speak and write and read in your mother tongue very fluently, then learning some different language is never an issue. And what I personally feel is, मी जितकं बाकीच्या लँग्वेजेस शिकत गेले, मी जितक्या बाहेरची लँग्वेज शिकले, तितकंच I came close towards my mother tongue. जितकं मी बाहेर जाण्याचा प्रयत्न केला, तितकीच मी माझ्या संस्कृतीशी जास्तीत जास्त जवळ येत गेले.
when you learn a different language, I told you, you start relating things, you start relating different words, you start relating different concepts. जसं आता रशियन मध्ये they have द्वेर, in संस्कृत मध्ये we have द्वार, in हिंदी we have द्वार. Similarly, जापानी लोक चाय पितात, आपणही चाय पितो. जपानमध्ये it is जपानी, रशियामध्ये they have साखर, आपल्या मराठीमध्ये पण आपली साखरच आहे. So these are some small concepts किंवा small छोटे धागे आपण म्हणता येतील की जे या वेगवेगळ्या लँग्वेजेसला एका साखळीमध्ये बांधतात. आणि म्हणून that's why I said that languages are like sisters. They are correlated, they are interrelated. So learning a language, when you are learning a particular language, you also get close to your own mother tongue. One more thing I experienced while learning and while teaching a language, that when I started learning Spanish, I was not very fluent with English. I used to understand all of the English. I used to, also get what the person is saying. But so बोलण्याचा confidence असतो ना, the way we present ourselves, the way we start speaking in English, that was not very clear for me. I used to be, afraid while speaking in English. What I realized is when you learn any particular foreign language, then may it be Spanish, Japanese, German, whatever, it also brushes up your grammar, your foundation for the basic languages you have been speaking and learning since so many years. So whatever confidence I gained in speaking in English is all because of the foreign language I learned. किंवा मराठीत पण बोलण्याचा जो कॉन्फिडन्स तयार झाला, it was all because of the other language I was learning. कारण जेव्हा मी दुसऱ्या लँग्वेजचं ग्रामर शिकायला लागले, that time I started thinking about the English grammar. The topics I skipped in English grammar because of, okay, this I can skip, that I can skip. But when you learn another language, there is no skipping. You have to get back to the basics. You have to get back to all the grammar concepts that you have missed. You have to get back to all the vocabulary. So, learning a foreign language also brushes up your current languages. तुम्ही जेव्हा एक नवीन भाषा शिकता, you get fluent with whatever languages you are speaking. आज जर मी मराठी बोलते, हिंदी बोलते, गुजराती बोलते, किंवा स्पॅनिश बोलते, इंग्लिश बोलते, these all languages are going to work together for making a proper foundation or a proper base of speaking and learning languages. आता याच्या पुढे एक प्रश्न असा येतो की कोणती फॉरेन लँग्वेज शिकली पाहिजे. हा खूप स्टुडंट्सचा प्रश्न असतो की which foreign language should we learn based on our professions and based on our area of interest. So now since this is an engineering college and I guess मला सांगितलं होतं की मेकॅनिकलचे पण स्टुडंट्स आहे. So for mechanical stream, German is the best language you can learn because Germany मध्ये they all have that automobile industry. And one more thing is Germany मध्ये if you're willing to go for your masters, you need to at least know the basic German. Because what happens is आपल्यावर इंग्रजांचं खूप वर्ष राज्य असल्यामुळे आपल्या पूर्ण भारतामध्ये इंग्लिश ही खूप एक्सेप्ट केली गेली. But when you move to the European countries or when you move to any other countries, like if you go to Japan, those people speak only Japanese. And those are even, they don't even understand English properly. अत्यंत भयानक इंग्लिश बोलतात. किंवा Germans and French, German people and French people, they hate English. They don't tolerate or they don't, entertain people speaking in English with them. So the thing is, whenever you're speaking or whenever you're willing to go somewhere abroad, you need to know that language in order to survive over there. मला जर उद्या जर्मनीला जाऊन सर्वाइव्ह करायचं असेल तर मला ऍटलिस्ट त्यांचं बेसिक, मी उद्या एखाद्या रेस्टॉरंट मध्ये गेले तर फूड कसं ऑर्डर करणार पासून तर मी माझं घर कसं शोधणार पर्यंत आय नीड टू नो द बेसिक जर्मन जी मला आजच्या रोजच्या आयुष्यात लागणार आहे. सेम एज विथ स्पॅनिश, सेम एज विथ फ्रेंच. आणि वन मोर थिंग, नाउ स्पीकिंग अबाउट द स्कोप for mechanical engineers in Germany, the thing is, education in Germany is absolutely free. So if any of the students are willing to go to Germany for higher education, जर engineering झाल्यावर masters साठी तिथे जाण्याचे जर काही plans असतील, so Germany is a really great option because they provide you free education. दोन प्रकारचे कॉलेजेस असतात. फर्स्ट वन इज पब्लिक अँड अनदर वन इज प्रायव्हेट. प्रायव्हेट कॉलेजेसची खूप नॉमिनल फीज असते. So for example, now if we are
you are willing to go to Spain or something. Now I'm willing to go to Spain next year. I have plans of going to Spain. So there I have to pay in euros. But if you're willing to go to Germany for learning any particular thing, say for MS or say for learning their language, the education in the public institutions, in the government institutions is absolutely free, and the education in private institution is in a very reasonable rate. So for all the mechanical engineers who are willing to, go to Germany and start exploring yourself there, you can definitely think of going there and learning, because it is very, into proper range and it's a परवडण्यासारखं आहे. One more thing, based on the area of interest, based on the scope, खूप जण विचारतात which language should we learn. Personally, I started learning Spanish, and the reason is it is the second most spoken language in the world. जी सगळ्यात अख्ख्या जगात 2 नंबरची बोलली जाणारी भाषा. Because when you go to America, when you go to US, the whole of Latin America, South America जो आहे, जो खालचा पार्ट आहे, खालचे देश आहेत, त्यांना हिस्पॅनो अमेरिका म्हणतात किंवा त्यांना लॅटिन अमेरिका म्हणतात. Because their old language was Latin, आणि लॅटिन पासून इव्हॉल्व्ह होऊन लॅटिन प्लस ग्रीक इज स्पॅनिश. So their most spoken language किंवा लॅटिन कंट्रीज मध्ये बोलली जाणारी लँग्वेज इज स्पॅनिश. So scope wise, it was the second most spoken language, so that's why I started learning it personally. Other than that, the ones who are in computer stream, willing to explore their chances abroad somewhere, you can go to, obviously, US is a great option. So for getting to US, you can start learning Spanish. Or जपान मध्ये पण खूप मोठी आणि खूप चांगली इंडस्ट्री आहे. जपानची टेक्नॉलॉजी खूप पटपट इन्क्रीज होते. So learning Japanese is also a great option for those. Then for Mandarin, for Chinese, the ones who are willing to get into entrepreneurship, ज्यांना बिझनेस करण्याची इच्छा आहे. China is one of the leading countries in business, and if you are willing to get into the export and import thing, you can learn that particular language. So this is what language can you learn based on the area of interest as well as your opportunities, or based on your career. But careerच्या पलीकडे, if you are willing to explore yourself, or if you are willing to explore any particular country, the greatest the greatest way of exploring is learning that language, or learning that particular what do we say, area. So when I started learning Spanish, the very first thing I came to know is about Spanish music. Now, since I'm a musician, I was very much into it. So you start getting into their music, their literature. You start thinking like those people. आपली जी, मी जसं म्हटले की मातृभाषा असते ती संस्कारांमधनं घडते. तर जशी आपली मातृभाषा आपल्या संस्कारांमधनं घडली आहे, तशी एखाद्या जपानी माणसाची मातृभाषा त्याच्या संस्कारांमधनं घडली असणार आहे. किंवा एखाद्या रशियन माणसाची जी काही भाषा घडलेली असणार आहे, ती त्याच्या संस्कारांमधनं, त्याच्या बॅकग्राऊंडवरनं, त्याच्या आजूबाजूच्या समाजाच्या ज्या पद्धतीने आहे त्या प्रकारे ती घडलेली असणार आहे. So when you are willing to learn about the societies in different countries, आज भारतात ज्या संस्कृती आहेत, तर संस्कृतीच्या बाबतीत जर आपण म्हटलं तर भारतात खूप छोट्या छोट्या वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या संस्कृतींचं आपल्याला दर्शन होतं. तर ह्या ज्या संस्कृती आहेत यांचा आरसा म्हणजे तिथली भाषा, कारण ती तिथल्या लोकांच्या संस्कारांमधून घडलेली असते. So if you are willing to get into the food industry, if you are willing to get into the fashion industry, कारण फूड म्हणजे काय, फूड इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ आवर कल्चर. आता आपण महाराष्ट्रात पुरणपोळी खातो, तेच गुजरातमध्ये दे हॅव ढोकला आणि फाफडा, साऊथ इंडियामध्ये दे आर हॅव्हिंग प्रोडक्ट्स मेड अप ऑफ राईस. त्याचं जॉग्राफिकल रिजन भलेही वेगळं असेल, बट इट इज अ पार्ट ऑफ देअर कल्चर. म्हणजे पानामध्ये पुरणपोळी आणि वरण भात असणं हे आपल्या कल्चरचा एक भाग आहे. तसंच फूड इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ एनी कल्चर. आणि ते पण इफ यू वॉन्ट टू नो अबाउट द फूड अँड द म्युझिक अँड लिटरेचर, learning language is always a great option. Now, getting back to what do I do किंवा what services I provide. So सध्या मी जे नवीन प्लॅटफॉर्म स्टार्ट केलंय
we are training our students in Spanish, Japanese, German, Mandarin, French, English, Sanskrit, Marathi, and Hindi, as well as we are, right now searching for Korean trainers, because if you see, Korean is a trending language. बऱ्यापैकी ट्रेंड मध्ये आहे, बऱ्यापैकी कोरियन ड्रामा फेमस होतोय किंवा कोरियन लिटरेचर फेमस होतंय, म्युझिक फेमस होतंय. So each and every country is developing itself. Each and every country is getting to the world through its languages. लर्निंग अ लँग्वेज, आता खूप जण म्हणतात की तू इथल्या लोकांना तिथल्या भाषा शिकवते, हे ठीक आहे, आपले लोक त्यांच्या भाषा बोलायला लागतील, पण मग आपल्या भाषांचं काय? सो तिथले जे लोक आहेत, पीपल अब्रॉड आर रिअली विलिंग टू लर्न आवर कल्चर, आर रिअली व्हेरी इंटरेस्टेड इन आवर कल्चर. जसं आता योगा म्हटलंय किंवा संस्कृत म्हटलंय, दे आर रिअली इन टू दीज थिंग्स. सो वेन यू लर्न देअर लँग्वेज, यू कॅन स्टार्ट टीचिंग देम आवर लँग्वेजेस. कारण तुम्ही जेव्हा जपानमध्ये जाताय, त्यांना कितीही इच्छा असली आपली भाषा शिकायची, तरी ते इंग्लिश बोलत नाही, त्यांना आपली कोणतीही लँग्वेज येत नाही. द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इज ओनली अँड ओनली देअर ओन लँग्वेज. सो when you go there, when you get there, and if you are speaking their language, you can start teaching them our own languages. We can start आपली संस्कृती आपण त्यांच्यापर्यंत पोहोचवू शकतो, त्यांची संस्कृती आपण एक्सप्लोर करू शकतो. So languages is not about exploring different cultures. It is about extending our culture, or spreading our culture to different countries. जेव्हा मी एखाद्या दुसऱ्या भाषेमध्ये माझं कल्चर समजावून सांगते, तेव्हा माझं कल्चर पण तिथे साता समुद्रापल्याड जातच. वन मोर थिंग, असं म्हणतात की तुम्हाला तुमच्या मराठी भाषेचा किंवा तुमच्या कोणत्याही जी मातृभाषा असेल तिचा अभिमान असला तर यू डोंट नीड एनी अदर लँग्वेज. पण मला एक छोटीशी गोष्ट सांगायला आवडेल की स्वातंत्र्यवीर सावरकर जेव्हा इंग्लंडमध्ये होते, तेव्हा त्यांनी 3 पुस्तकं लिहिली. त्यातली एक होतं 1857 स्वातंत्र्य संग्राम. तर त्या पुस्तकावर इंग्रज सरकारने बंदी घातली होती की हे छापायचं नाही, म्हणून ते पुस्तक त्यांनी रशियन भाषेत भाषांतरित केलं आणि ते त्यांनी तिकडे जाऊन पब्लिश केलं, अँड देन इट केम टू इंडिया. सो परकीय भाषा फक्त आपणच शिकतोय का? तर नाही. जितके महापुरुष होऊन गेले, जे मोठे मोठे लोक होऊन गेले, इवन दे वर व्हेरी फ्लुएंट विथ दीज लँग्वेजेस. किंवा असं म्हणतात की इंग्लिश इज द ओनली फ्युचर, किंवा इंग्लिश इज द ओनली वे टू गेट टू अ प्रॉपर ब्राइट करियर. बट इज इट रियली ट्रू? If any other person is learning some other language, or if he or she is speaking in his or her own language, can't they express themselves? भाषा हे अभिव्यक्तीचं सगळ्यात पॉवरफुल माध्यम आहे, असं मग सर म्हटले. So this is true. Language is the most powerful way of expressing yourself. So no matter what language you are speaking, just the most important part in speaking or learning any language is तुम्हाला व्यक्त होता आलं पाहिजे. You should be able to express yourself properly. त्यानंतर one more thing was, okay, what if we are exploring the culture, we are knowing different languages, we are getting out, but then what about their people coming here? म्हणजे मी एखादी परकीय भाषा शिकल्यावर ठीक आहे, मला फायदा आहे, माझ्या सीव्हीला फायदा आहे, पण माझ्या देशाला त्याचा काय फायदा होईल जर मी इथनं निघून जाणार असेल? तर हा एक खूप मोठा गैरसमज आहे की इथनं निघून जाण्यासाठी फॉरेन लँग्वेज शिकायला लागते. अजिबात नाही. इथे गेलेल्यांना परत आणण्यासाठी फॉरेन लँग्वेज लागते. आपल्या देशाच्या बाकीच्या देशांसोबत जे व्यवहार चालतात, त्यांचे जे इंटरनॅशनल रिलेशनशिप्स आहेत, ते मेंटेन करण्यासाठी पण लँग्वेजेस लागतात. आता एक साधं छोटंसं उदाहरण आहे. आता अर्थात सगळ्यांनीच काही ना काही कारणांनी मोदींची भाषणं ऐकलीच असतील. इफ यू हॅव ऑब्झर्व, ते जिथे जातील, मग तो बाहेरचा देश असो किंवा अगदी भारतातलं कोणतंही राज्य असो, जेव्हा ते धुळ्याला आले तेव्हा त्यांनी त्यांच्या भाषणाची सुरुवात अहिराणीमधनं केली होती. When he went to Bengal, he started speaking in Bengali. Kiva when he went to Japan, he started his speech with Japanese. So, and if you observe, people are really very happy when they see that someone is speaking our language for getting connected to us.
It is very appreciating thing, or it is very appealing thing. मी उद्या एखाद्या गुजराती व्यक्तीशी 2 वाक्य गुजरातीत बोलल्यावर त्या व्यक्तीला जो आनंद होणार आहे, तसाच एखाद्या फॉरेनरनी माझ्याशी मराठी बोलल्यावर मला आनंद होणारच आहे. किंवा अगदी साधी गोष्ट आहे, रस्त्याने जाता जाता एखादा समजा जपानी माणूस आपल्याला भेटला आणि तो जर म्हणाला नमस्कार मी जपानचा, तर आपल्याला किती आनंद होईल की अरे हा इतका जपानी असून आपली भाषा बोलतो. सेम इज विथ दोज पीपल. त्यांनाही एकदम सेम असंच वाटतं की अरे हा भारतीय असून माझी भाषा बोलतो. आणि जसं हे खरं आहे की त्यांनी त्यांची व्यवहाराची भाषा ही त्यांची मातृभाषाच ठेवली. फॉर एक्झाम्पल नाव जापनीज आर डुईंग ऑल देअर बिझनेस अँड एव्हरीथिंग इन जापनीज. But on other hand, they are also very much interested into Indian culture. For example, now many of the foreigners are interested in yoga, they are interested in Sanskrit, they are interested in Indian languages. खूप जण आहेत ज्यांना संस्कृत शिकायची इच्छा असते, पण असं होतं की इथल्या लोकांना तिथली भाषा कळत नाही, तिथल्या लोकांना इथली भाषा कळत नाही. सो देयर इज नो वन टू मीडिएट इन बिटवीन. किंवा दोज पीपल आर व्हेरी मच इंटरेस्टेड इन म्युझिक. आता म्युझिकवरनं एक मुद्दा असा आहे की बरेच जण मला विचारतात की यू आर अ म्युझिशियन फर्स्टली सगळ्यात पहिली तुझी ओळख आहे की यू आर अ सितारिस्ट. Why are you into this language learning and teaching thing? Kiwa, why languages? Why particularly? Why are you getting into these languages when you already have music within you? So, I would like to say that music is also a language. What is music? It is all about expressions. You're expressing something. Any form of art, may it be fine art, may it be painting, drawing, तुमचं मूर्तिकाम असेल किंवा म्युझिक असेल, इन्स्ट्रुमेंटल असेल किंवा तुमचं वोकल असेल. Each and every form of music or art is an expression. कोणीही चित्रकार चित्र काढतो तर त्या चित्रात न तो व्यक्ती व्यक्त होतोय किंवा एखादा मूर्तिकार जर मूर्ती घडवतोय तर त्या मूर्तीतनं त्याच्या भावना व्यक्त करतोय. तर भाषा काय वेगळी आहे? भाषा ही अभिव्यक्तीचं माध्यम आहे. तसंच हे ज्या सगळ्या कला आहेत या पण अभिव्यक्तीची माध्यम आहेत. सो म्युझिक इज अ फॉर्म ऑफ लँग्वेज अँड लँग्वेज ऑल्सो हॅज म्युझिक विथ इट. त्या भाषेतही लय आहे. आपण कविता शिकतो, कवितेत लय आहे, कवितेच्या शब्दांना नाद आहे आणि त्या कवितेचंच पुढे गाणं होतं, त्या गाण्याचंच पुढे संगीत होतं. सो each and everything is very much correlated. It's very much, ज्याला आपण म्हणतो तशा या सगळ्या गोष्टी एकमेकांसोबत एका साखळीत गुंतल्या गेलेल्या आहेत आणि ती साखळी जेव्हा सुंदरपणे गुंतली जाते तेव्हा तिची एक सुंदर आणि छान अशी भाषा तयार होते. This was about the languages, foreign languages, and my views on how can you explore the world. कारण आपला टॉपिक होता एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड विथ लँग्वेजेस. सो हाऊ डू वी एक्सप्लोर द वर्ल्ड विथ ऑल द लँग्वेजेस. आता इफ यू हॅव एनी क्वेश्चन्स, एनीथिंग यू वांट टू आस्क मी, द क्वेश्चन्स आर ऑलवेज वेलकम. एनीवन? काही प्रश्न असतील, कोणती भाषा शिकावी किंवा एखादी भाषा शिकत आहोत तर त्यात काही अडचणी येत असतील. Anyone have any question? Please ask regarding the language learning. Any student? So I guess there are no questions as such. Anyone? Anyone who's willing to learn any language or wants to know something more about any language? Okay, all of students belongs to second year and third year students, and they need to learn English language or any other language for the enhance their knowledge. They can contact to ma'am regarding the language learning.
and I directly contact to HOD sir. They can pass your message to madam. Sure. Okay, madam. I'm now thankful for your nice presentation regarding the language learning, and we can conclude that I have a great language teacher word, Mr. Frank Smith, that say that one language set you a corridor for your life. Two languages open every door along the way. Means if you learn more language, you learn more culture and more personality in your life. And I am very thankful to Mr. D.S. Deshmukh, our HOD, and Principal Sir to give us permission regarding to conduct this uh, guest lecture for our student, also our faculty members, and I am very much thankful to Keski madam. He has giving us time for this guest lecture. Thank you, ma'am. And I invite our HOD sir, Deshmukh sir, if you want to say something about the guest lecture. HOD sir, Deshmukh sir. Yes, sir. Yes, sir. Please. Okay. Thank you, Miss Ketki ma'am. Uh, Today we have to give a precious time for us and give us such a wonderful information related to the exploring the world of languages. Thank you, ma'am. Uh, I hope these all information today we have to share is useful for our students in their future for further education. Uh, Thank you so much and have a nice day. Thank you. Thank you.